عدالت میں گواہی دینے کا طریقہ کار۔ آج کے فرضی مقدمے کی سماعت میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک پولیس آفیسر عدالت میں حاضر ہونے کے بعد گواہی مکمل ہونے تک کن مراحل سے گزرتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ عدالت کے جج صاحب، گواہ اور وکیل استخاصہ موجود ہیں۔ ہم ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے مرحلے میں پولیس آفیسر عدالت پہنچ کر وکیل استخاصہ سے کس طرح رابطہ کرتا ہے اور وکیل استخاصہ گواہی کی تیاری کس طرح کرواتا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ جی اسماعیل صاحب، کیسے آنا ہوا ہے آج؟ سر میں کیس نمبر 36/22 میں آئی ہوں اور ایویڈنس میں حاضر ہوں۔ آپ کی ایویڈنس ہے آج؟ یس سر۔ مسٹر ریاض صاحب، یہ آپ کی کورٹ کا ہے؟ جی بالکل سر۔ پلیز اس کو پریپیئر کروائیے۔ ہاں سر، میں انتظار کر رہا تھا انہی کا، تو فائل لے کے میں آ رہا ہوں۔ تھینک یو۔ کرواتا ہوں۔ اگر گواہ اردو اور انگریزی زبان پڑھ اور سمجھ سکتا ہے تو پروسیکیوٹر یعنی وکیل استخاصہ اپنی مکمل فائل گواہ کو فراہم کر دے اور ہدایت دے کہ متعلقہ کاغذات جن پر اس کے دستخط ہیں علیحدہ کر لے۔ اگر گواہ تمام کاغذات علیحدہ نہ کر سکے تو پروسیکیوٹر یعنی وکیل استخاصہ اس کی مدد کرتے ہوئے وہ تمام کاغذات فائل سے نکال کر گواہ کو فراہم کر دے۔ دوسرے مرحلے میں گواہ کو بتایا جائے کہ تمام کاغذات تاریخ کے مطابق ترتیب سے اپنے ہاتھ میں رکھے اور ان کا بغور مطالعہ کرے۔ وکیل استخاصہ یا اس کے ساتھ موجود اسسٹنٹ گواہ کی تیاری میں مدد کروا سکتا ہے۔ گواہ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمام دستاویزات جو عدالت میں پیش ہونے ہیں اپنے ہاتھ میں رکھے اور کاغذات کو عدالت میں پیش کرنے سے قبل اس کی مختصر تفصیل بتائے۔ اچھا اسماعیل صاحب، جو کاغذات ہمیں کورٹ میں پیش کرنے ہیں یہ دکھا دیں مجھے۔ وہ آپ نے علیحدہ کر لیے ہیں فائل میں سے؟ بالکل کر لیا۔ آپ کے سائن ہیں؟ سر یہ نکال لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، پکڑ لیں۔ اوہو، یہ آپ کی ایک انٹری ہے، ڈپارچر انٹری۔ سر یہ تو رہ گئی ہے فائل میں۔ سر سوری سر۔ اس میں بھی دیکھ لیں، میموری ریفریش کر لیں اس میں بھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں کورٹ میں جانا ہے تو وہاں پہ یہ سارے ڈاکیومنٹ جو آپ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹمنٹ دیں گے اس اسٹیٹمنٹ کے حساب سے یہ کورٹ میں ہمیں پروڈیوس کرنے ہیں۔ تو آپ تیار ہیں؟ رائٹ سر، میں چلیں؟ بالکل ٹھیک، چلیے۔ تھینک یو سر۔ وکیل استخاصہ عدالت میں گواہ سے مختصر سوالات کے ذریعے تمام حقائق کو گواہی کا حصہ بنائے گا۔ وکیل استخاصہ کو لیڈنگ کوشچن یعنی وہ سوالات جن میں جواب موجود ہو نہیں پوچھے گا، اور ان سوالات میں الفاظ کون، کیسے، کب، کتنے وغیرہ کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثلاً آپ کو تفتیش کب ملی؟ آپ کو تفتیش کے ساتھ کیا کاغذات ملے؟ آپ نے تفتیش ملنے پر کیا کاغذی کارروائی کی؟ آپ نے مدعی کو کب بلایا؟ آپ موقع معائنہ کے لیے کب گئے؟ آپ نے جانے سے پہلے کیا کاغذی کارروائی کی؟ وہ انٹری کہاں ہے؟ وکیل استخاصہ کو متعلقہ سوالات کرنے چاہیے اور غیر ضروری اور غیر واضح سوالات نہیں پوچھنے چاہیے۔ مثلاً پھر کیا ہوا، اور کیا ہوا، اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے سوال غیر واضح ہیں اور ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔
वकील इस्तखासा यानी प्रोसिक्यूटर को लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, जो कि कुछ इस तरह के होते हैं। आपको तफ्तीश 5 जनवरी 2022 को मिली। इस अमल को आपने रोज़नामचा रजिस्टर में इंदराज किया। आपने मुद्दई को 5 जनवरी 2022 को बुलाया और उसके साथ जाए वारदात के जायज़े के लिए गए। ऊपर किए गए सवालात एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछने चाहिए। मुल्जिम या उसका वकील और अदालत इन सवालात पर एतराज़ कर सकती है। एक प्रोसिक्यूटर को और एक सरकारी गवाह को, जो पुलिस ऑफिशियल होता है, उसे कानून शहादत के आर्टिकल 132 से लेकर 137 तक मालूम होना चाहिए। ये आर्टिकल्स बयान रिकॉर्ड करने के तरीक़ेकार को वाज़ेह करते हैं, यानी एग्ज़ामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं, और इस बात को भी वाज़ेह करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ यानी जब गवाह का बयान होता है तो उसमें किस किस्म के सवालात पूछे जाएं। यहाँ आर्टिकल 136 में मना किया गया है कि लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो प्रोसिक्यूटर और गवाह को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। ये आप पे क्या लिख रहे हैं सर? ये चेसिस नंबर याद नहीं हो रहा सर, मैं वो उसमें अपने हाथ पे उतार रहा हूँ। ये चेसिस नंबर इसमें मेमू में है, इसका जिक्र है सर? बिल्कुल है सर। हाँ, तो आपको इसमें लिखने की, हाथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने स्टेटमेंट के साथ देंगे, जब उस वक्त आपको अगर याद ना हो, क्योंकि मेमू आप जज साहब को दे देंगे एग्जिबिट के लिए, तो उसको फिर वापस लेके आप अपनी मेमोरी 155 कानून शहादत के तहत रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं उसमें इंटरफेयर करके वो समझा दूंगा। ठीक है, 155 के तहत आप बिल्कुल कोर्ट में ही खड़े होके उसी टाइम पे अपनी मेमोरी रिफ्रेश करा सकते हैं। हाथ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, थैंक यू सर। चलें फिर। राइट सर, राइट। गवाही के दौरान मेमोरी को रिफ़्रेश करने का कॉन्सेप्ट उसका मुख्तलिफ है। अमूमन प्रोसिक्यूटर और गवाह ऐसा समझते हैं कि ये रिफ़्रेश होना, मेमोरी के रिफ़्रेश होने का अमल कोर्ट में गवाही से पहले करना है। ये किसी हद तक दुरुस्त भी समझ सकते हैं हम, लेकिन कानून शहादत का आर्टिकल 155 के तहत एक गवाह जब अदालत में गवाही में के लिए खड़ा हो विटनेस बॉक्स में, उस वक्त भी वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। तो प्रोसिक्यूटर्स को आर्टिकल 155 का इल्म होना ज़रूरी है। एक गवाह एक कागज़ जो उसने ख़ुद बनाया है, जैसा कि मुशीरनामा या FIR, अगर किसी गवाह ने ख़ुद लिखी है और किसी हक़ाइक़ की तस्दीक के लिए उसे देखने की ज़रूरत है, तो ऐन मुमकिन है कि गवाह अदालत से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करने की इजाज़त दी जाए और वो कागज़ मुझे दे दिया जाए, ताकि मुताल्लिका तारीख़ या कोई और ज़रूरी इंफॉर्मेशन बताई जा सके। अमूमन एक्यूज़्ड का वकील क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में कुछ सवालात करता है, मिसाल के तौर पे किसी एंट्री का नंबर पूछना, गाड़ी का चेसिस नंबर पूछना या बैंक अकाउंट्स की तफसील पूछना। तो ऐसे सवालों के जवाब के लिए बेहतर है कि कागज़ जो कि बनाया गया है, जिसे मेमो कहते हैं, जो IO ने बनाया है या किसी पुलिस ऑफिसर ने बनाया है, तो उसे देखकर तस्दीक करके मेमोरी रिफ़्रेश करके उसका जवाब दे दिया जाए।